السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس، ناول یقین محبت کی ایپیسوڈ نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں انہیں نہیں جانتی۔ میں 3 دن ان کی قید میں نیند بے ہوشی میں رہی تھی۔ بس کے مسلسل رونے پر اس کے لب پر انگلی جما گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اس سے قدرے فاصلے پر لیٹی مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی۔ حالہ اس کی پوچھ دیکھتے کروٹ کے بل ہوتے نرمی سے پکارا تھا، پلیز۔ وہ نفی کردی شیٹ مٹھی میں لیتے مزید کنارے پر ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے رہ گیا تھا، مزید چند پل اسے روتا دیکھتے ہوئے اسے کھینچتے، اس کا سر اپنے بازو پر ڈالتے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ مسلسل اس کا اپنی گردن میں ڈالا ہاتھ ہٹاتے مزاحمتیں کرتے ہار مان چکی تھی۔ تم چھوڑ دو گے مجھے؟ وہ برے خدشے ظاہر کرتے سرخ میچی آنکھوں سے خاموشی توڑتے بولی تھی۔ تم یقین کر لو، نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی سرخ بھیگی گال سہلاتے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا تھا۔ بابا نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تمہارے ساتھ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے بے تحاشا قریب دیکھتے نم پلکیں جھکا گئی تھی۔ مستقبل میں یقین آ جائے گا۔ وہ لب اس کی پیشانی پر جماتے بولا تھا۔ اس کی تیز سسکیاں اس کے سینے سے لگے اب مدھم پڑ چکی تھیں۔ وہ سو گئی تھی۔ اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ فاصلے پر ہوا تھا۔ وہ اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے اس کی گردن میں پڑا سبز دوپٹہ احتیاط سے نکالتے دوسری سائڈ پر رکھتے اٹھا تھا۔ وہ فریش سا ہوتے جانے کی تیاری میں تھا۔ وہ ہلکے خراٹے لیتے صدیوں بعد گہری نیند میں اس کی چھوڑی جگہ پر دونوں ہاتھ جمائے تھی۔ گھر لاک کرتے وہ پریشان سا تھا۔ بابا نہیں چاہتے میں کیس کروں، دھمکی بھرے لیٹرز آ رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اپنی بیٹی کو بدنام کر دوں؟ مجھے نہیں کسی پر کیس کرنا، میں کیس واپس لے رہا ہوں۔ اسٹیئرنگ تھامے حالہ اور زبیر کے جملے ذہن میں باز گشت تھے۔ نمبر ملاتے وہ بلوٹوتھ سے کال پک ہونے کے انتظار میں تھا۔ ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، 27 مارچ سے 29 مارچ تک ساری کالز ہسٹری چاہیے، اور اس کے علاوہ ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، نوٹ کرو۔ وہ ایڈریس نوٹ کرواتے رکا تھا۔ اس پر آنے والی ساری کالز کی رپورٹ چاہیے آج شام تک۔ وہ مطمئن ہوتے گاڑی کی پچھ سے ٹیک لگا گیا۔ اس مجرم تک پہنچنا اب زیادہ فاصلے میں نہیں لگ رہا تھا، محض 2 دن وہ سامنے ہوگا۔ وہ پرعزم ہوتے گاڑی کا روٹ بدل چکا تھا۔ بڑا ہی اڑیل گھوڑا ہے تیرا باپ، اے پانی دے بیچاری کو۔ مجھے چھوڑ دو، بابا سے جو مانگو گے وہ دیں گے۔ وہ مسلسل نیند میں اضطرابی کیفیت میں تھی۔ خوف زدہ ہوتے وہ لینڈ لائن پر بجتی کال سے یکدم نیند سے جاگی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، گھر میں چائے خاموشی بتا رہی تھی، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے بکھرے حلیے سے باہر آئی تھی۔ ہیلو بابا، اگلی آواز پر قدم مجمن تھے۔ وہ تکلیف میں تھے، اسے پکار رہے تھے۔ نور کو لگا اگر وہ اگلی گھڑیوں میں ان تک نہ پہنچی تو وہ مر جائے گی۔ میں آ رہی ہوں، وہ بہتے آنسوؤں میں بولی تھی۔ میرے پاس سیل فون بھی نہیں ہے، مجھے تو غازیان کا نمبر تک نہیں آتا۔ وہ مسلسل پریشانی سے ڈوبتے دل سے عادی ہو رہی تھی۔ دراز پلٹتے اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ اس کی کبرڈ الٹی پلٹی کی تھی جب لاکر کھلا پایا۔ وہ کھولتے ہمت مجتمع کرتے چند نوٹ مٹھی میں تھامے دوپٹہ درست کرتے گہرے سانس بھرتے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ یا اللہ ہمت دے مجھے، وہ گہرے سانس بھرتے بولی تھی۔ تو نے مجھے ڈبل کراس کرتے اس لڑکے کو میرے حوالے کرنے کی بجائے شادی رچا لی۔ بیوی ہے وہ میری اب، مائنڈ یو۔ وہ کھولتے غصے سے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے اٹھا تھا۔ چونٹی کے بھی پر نکل آئے، کاٹنے پڑیں گے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں اس کے منہ پر چھوڑ چکا تھا۔ اذہان کا غصہ ضبط کرنا بےحد مشکل لگا تھا۔ وہ کیوں اس شخص کے ہوٹل روم میں گیا، کیوں اس کا شکار بنا؟ آج احساس ہوا تھا ہم گناہ کرتے ہوئے بند کمروں میں انسانوں سے چھپتے ہیں، پر یہ نہیں دیکھتے اللہ کی نظر سے کبھی نہیں بچ سکتے پھر جب پکڑو۔ فی الحال دانین کی اور اس کی عزت خطرے میں تھی۔ دیکھو تم اپنا راستہ ناپو، میں اپنا۔ اب تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس پر۔ اگر مجھے کسی بھی کام کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو تیرے خلاف رپورٹ کروا دوں گا، اور اتنے ثبوت تو میرے پاس ہیں ہی جو تجھے ایک لمبا عرصہ تمہارے باپ کی پاور کے باوجود اندر کرنے میں کام آ سکتے ہیں۔ تو تم اپنی بیوی کو چھوڑو، بابی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ وہ اس کی دکھتی رگ دبا گیا تھا۔ شٹ اپ کمینے، اس کے منہ پر مکہ مارتے وہ چلایا تھا۔
کے ریسٹورنٹ کے لوگ ہندو شکل اور ہولی سے معزز دکھنے والے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ آئندہ اس کا نام بھی نہ لینا، ورنہ میرے بھائی کو اگر پتہ چلا تو کاٹ ڈالے گا تجھے۔ اسی آستین سے ناک سے خون صاف کرتے دیکھ وہ اس پر چپٹ تھا۔ جو وہ اس کے گارڈ کی پہنچ سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس کی پہنچ سے دور ہو گیا تھا۔ یہ تو چلاک لومڑی بن گئی ہے، اس کا چیلا اس سے بولا تھا۔ کب تک واگ وگولا ہوتے ٹشو کا ڈبہ پھینکتے پاگل ہوا تھا۔ جی ہاں تم ٹھیک ہو بیٹا؟ وہ اسے گمسم دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا ہوگا؟ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے بولی تھی۔ آہان کے سلوک سے وہ بری طرح اس سے بزن ہو گئی تھی۔ آہان کے ساتھ صحیح ہونا میرا مطلب؟ وہ جانچتی نظروں سے اس کا مرجھایا روپ دیکھتے پریشان ہوئی تھی۔ کیا جاننا چاہ رہی ہیں آپ ماما؟ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، سب آپ لوگوں کی مرضی سے تو گیا ہے۔ وہ ذرا تیز بولی تھی۔ ریحا تم پریشان کر رہی ہو مجھے، اس سے بھی ایسے ہی بات کرتی ہوگی۔ ابھی 2 دن نہیں ہوئے اور تم؟ وہ اس کی سونی کلائیاں، کان اور سادہ ہولیا میک اپ سے پاک سادہ چہرہ دیکھتے کچھ تشویش میں ہوئی تھی۔ مجھے سونا ہے پلیز، اپنی تشویش پھر کے لیے ادھار رکھ لیں۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز بازو آنکھوں پر رکھتے مزید بولنے سے روک رہی تھی۔ کیا مطلب ہے سونا ہے؟ اپنے روم میں جاؤ، مائکا اور سسرال اگر ایک ہی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں تم یہیں ہر وقت دھرنا دو گی۔ آہان کیا سوچے گا؟ شاباش، روم میں جاؤ، اس کی آنکھوں سے بازو ہٹاتے اب نرمی سے بولی تھی۔ آہان کیا سوچے گا مجھے اس سے؟ وہ مزید گھر افشاں نہیں کر پاتی جب بی جان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ اٹھ ہی گئی تھی۔ جا رہی ہوں آپ کے چہیتے کے پاس، سوتیلی ماں ہی رہیے گا میری۔ جبکہ بی جان ناسمجھی سے اور نائمہ بیگم صدمے میں جاتے اس لڑکی کی عقل کی دعا کر رہی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید شرٹ کی آستین فولڈ کرتے وہ فریش ہو کر باہر بھی آ گیا تھا، پر اسے روم میں تو کیا اپنے پورشن میں ہی نہیں دکھی۔ اسے کافی غصہ آیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب ثانیہ بیگم کچن میں جاتی نظر آئی تھی۔ بڑی ماما کیا کر رہی ہیں آپ؟ آہان کے لیے کافی بنا رہی ہوں، آفس سے آ کر اس ٹائم کافی لیتا ہے وہ ان کی بات میں نہ جانے کیوں شرمندہ ہوئی تھی۔ میں بناتی ہوں، آپ جائیں۔ وہ کافی میکر کا سوئچ لگاتے کافی کا جار ان کے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ نہیں میں بنا لیتی ہوں بیٹا، وہ اصرار کرتے پھر سے بولی تھی۔ آپ جائیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ گرم پانی کپ میں نکالتے وہ اس میں کافی کو چمچ سے مکس کرتے تسلی بخش لہجے میں بولی تھی۔ ثانیہ بیگم اسے انہماک سے کافی بناتے محبت پاش نظروں سے دیکھتے چلی گئی تھی۔ کافی بنانے سے زیادہ دینا اسے مشکل مرحلہ لگا تھا۔ وہ کپ لیے جھجکی سی روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چند پیپر پھیلائے صوفے پر فریش تھا، لیپ ٹاپ پر بزی سا تھا۔ یہ آپ کی کافی وغیرہ سانس بھرتے ہمت میں اجتماع کرتے مخاطب کر چکی تھی۔ وہ ہنوز ٹائپنگ میں مصروف رہا، غصہ اس لمحے اس پر شدید تھا یہ اس کو اچھا خاصا اگنور کرتے اس کے آنے کے 3 گھنٹوں بعد روم میں آئی تھی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اسے اپنی کافی بنانے کی جلد بازی پر غصہ آیا تھا۔ مجھ ناچیز سے وہ ذرا سا اپنی جانب اشارے کرتے تنزیہ بولا تھا۔ جی آپ جناب سے۔ وہ کپ سامنے رکھتی چباتے بولی تھی۔ رکھ دو۔ وہ اشارہ کرتے اسکرین کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر ٹانگیں پھیلائے ریلیکس لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ ڈوبتے دل سے کپ ٹیبل پر رکھتے مڑتی جب اس کی آواز نے قدم جکڑے تھے۔ پیو اسے، تمہارا کیا پتہ زہر ملائی ہو؟ میں کڑوی چیزیں نہیں پیتی، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتی مڑی تھی، ورنہ دل چاہا تھا اچھی خاصی سنائے۔ شوہر کے حکم بجا نہ لانے والی عورت پر عذاب نازل ہوتا ہے، وہ کپ تھامتے بولا، اور شوہر پر عذاب کی نوعیت کا تفصیلی جواب بھی دے دیں۔ وہ دو بدو بولی تھی۔ واپس آؤ۔ آہان ریش تھال دباتے سرد سے اس کا فیروزی لہراتا آنچل مٹھی میں تھاما تھا جو برتن کھینچنے سے سر سے پھسلتے کندھے پر تھا۔ وہ صبر کے گھونٹ بھرتے صوفے کے کنارے پر ٹکی تھی۔ شوہر اگر واپس آئے تو بیوی کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے اس کی جانب کھسکا تھا۔ وہ سمٹی سی تھی۔ پورے کر تو رہی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تھامے کپ کو گھورتے بولی، واہ یہ احسان ہے محترمہ کا جو 3 گھنٹوں بعد کافی کے ذریعے جاگا ہے۔ نفیس سے طنز کرتے وہ کپ لبوں سے لگا گیا تھا۔ شکریہ کی بجائے طنز کرنا تو آپ کے فرائض میں بھی شامل ہے نا؟ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ میٹھی ترین کافی تھی۔ وہ بغیر شوگر اور کم مقدار میں دودھ لینے والا ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ بدلے کس چیز کے لے رہی ہو مجھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے
اسے اپنا تھاما کپ تھما کر گہری نظروں سے اس کی پوری آنکھوں کے گلابی آئرس کو دیکھتے خفگی سے بولا تھا، میں خاص چیزوں کے علاوہ میٹھا نہیں رہتا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت کیے نظریں ہنوز اس کے گند میں دھلے چہرے کے نقوش پر تھیں۔ کیا ایسا خاص تھا جس کی طلب ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی؟ شاید نکاح کا سر تھا۔ وہ آج تک ان خیالات سے پاک بلکہ جذبات سے ہی ناواقف تھا۔ اس کی شدید غربت میں اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی تھیں، جبکہ اس کی باتوں سے فق پڑتا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے جھکا گئی تھی۔ جب ایسے شرماتی ہو نہ تم پر آیا سارا غصہ ختم کر دیتی ہو۔ بھاری جذبات سے لبریز آواز کانوں سے ٹکراتی اسے اپنے کندھے پر ہلکی پوری شیپ محسوس ہوتے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ مٹھی میں بھینچ چکی تھی۔ کافی ٹھنڈی ہے تو گرم کر لاتی ہوں، وسعت بڑھتے فوری سے لڑکھڑاتے قدموں سے دور ہوئی تھی۔ اسے نظریں اٹھانا مشکل تھا۔ یا اللہ، کیا تھا یہ؟ وہ کب تھامے سلیب سے لگی تھی، آنکھیں میچی بگڑی دھڑکنوں میں ابھی بھی اپنے ہاتھ اور گال پر اس کے لمس کی تاثیر میں تھی۔ دل عجیب سی لے میں دھڑکا تھا۔ میٹنگ کے دوران پتہ چلنے والی بات پر وہ چند لمحے ساکت تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ ان کے گھر سے آیا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ معذرت خواہ ہوتے پارکنگ میں آیا تھا۔ سر میم ابھی آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ اس کا گارڈ جامہ وقت کر کے باہر رہتا تھا۔ اس کے فون سے وہ بیحد پریشان ہوا تھا۔ اس کی گزشتہ خود کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے وہ خاصا مضطرب تھا۔ وہ کیوں گھر سے نکلی تھی؟ دماغ ماپ ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کا میسج موصول ہوتے سکون کا سانس لیتے اسپیڈ سلو کرتے روٹ اس کے باپ کے گھر کی جانب کیا تھا۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے نہیں پتہ تھا آپ اپنی یہ حالت کر لیں گے۔ وہ آنسو پیتے ان کا ہاتھ تھامے ماتھا ٹکائی تھی۔ آپ آئی کیسے ہو؟ اکیلی۔ وہ فکر مندی سے اپنے بستر پر لیٹے اس کی پہلے سے بہتر حالت دیکھتے پرسکون تھے۔ وہ پہلی دفعہ یوں اکیلی تو نہیں تھی۔ وہ کانفیڈنٹ ہی تھی، پھر یہ مسئلہ ہو گیا۔ غازیان گھر نہیں تھے؟ آپ کی آواز سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی بابا، وہ اپنے لب ان کے ہاتھ پر رکھتے بولی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ پتہ ہے نا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، پرہیز نہیں کیا ہوگا۔ بالکل۔ وہ بی پی آپریٹر سے ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے انہیں ڈانٹنے پہلے جیسی کانفیڈنٹ لگی تھی۔ وہ بس مسکرائے تھے۔ میری آنکھوں کا نور، پاپا سے کبھی ناراض تو نہیں ہونا؟ اس کا چہرہ تکتے وہ خواب کی سی کیفیت میں تھے۔ میں آپ سے ناراض ہی ہوں، وہ منہ بناتے ڈیجیٹل بی پی آپریٹس سامنے ٹیبل پر رکھتے کچن میں جانے کی نیت سے اٹھی تھی۔ ابھی وہ دروازے تک جاتی جب سامنے سے آتے سیاہ جینس پر گرے شرٹ میں منپوس جیکٹ بازو پر ڈالے غازیان کو دیکھ چونکی تھی۔ کس سے پوچھ کے آئی ہو یہاں؟ وہ حیرت لیے سے تکے جا رہی تھی۔ بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو۔ جب وہ درشتی سے سامنے بیڈ پر لیٹے زبیر پر نظر ڈالے کاٹ چکا تھا۔ میں نے پوچھا کس سے پوچھ کر آئی ہو؟ وہ اپنی بات پر خاصا زور دیتے بولا تھا۔ تم کیسے بات کر رہی ہو میری بیٹی سے؟ اب زبیر صاحب پریشانی سے اٹھے تھے۔ آپ سے بات نہیں کر رہا، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں میں۔ مجھے درمیان میں مداخلت بالکل پسند نہیں، چلو گھر۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے وارن کرتے بولا تھا، جبکہ وہ تو اس کے لب و لہجے پر ششدر تھی۔ غازیان بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، مجھے نکلنا پڑا گھر سے۔ اسے یہی وجہ لگی تھی۔ میرے ساتھ چل رہی ہو یا ہمیشہ یہیں رہنا چاہتی ہو؟ وہ زبیر صاحب کو دیکھتے چپاتے بولا تھا۔ نور نے صدمے سے اسے دیکھا۔ وہ اسے بتا کر نہ آنے پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی؟ یہاں باپ تڑپ رہا تھا اور وہ اس کا انتظار کرتی۔ حالا آپ چلی جاؤ، زبیر صاحب نے تحمل سے اس کی بے رخی پر کہا، جو اس کی بیٹی پر خاصا روب جماتے حق جتا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی حالت دیکھی تھی۔ نہیں پاپا، میں کیسے؟ پلیز آپ ٹھیک رہو پھر اپنے باپ کے پاس۔ اس کا تھاما ہاتھ چھوڑتے وہ جاتا جب زبیر صاحب نے اشارہ دیا تھا۔ اندھیری سڑک پر گاڑی رواں دواں تھی۔ وہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ فار گاڈ سیک خالہ، رونا بند کرو۔ طویل خاموشی میں اس کی بھاری اونچی آواز سے وہ خاص خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا دل نہیں لگے گا، انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بلڈ پریشر ہائی تھا، دل کے مریض ہیں وہ نفی کرتے چلاتے مزید روئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی اس کے اتنے اچھے رویوں کے بعد ہارش ری ایکشن کی۔ کچھ نہیں ہوتا، اتنی جلدی مریں گے نہیں وہ آرام سے بولتے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔
आजियान सुर्ख चेहरे से इसको लापरवाही से ड्राइविंग करते शशतर हुई थी। अचानक इसका रवैया क्यों बदल गया था? आखिरकार आ गया ना लाइन पे। मैं लाइन पर आया तो तुम्हारे लिए बहुत मसाइल होंगे, इसलिए हमें बेहतर है बहस नहीं करो। आसियान ने इसके कंधे से झूलते दुपट्टे समेत इसके बिखरे सरापे पर गहरी नजर डालते लब पीछे थे। वो उसकी बात से खौफजदा होते दुपट्टा खुद पर लपेटते मस्जिद खिड़की के साथ लगी थी। इसे सही मानों में तन्हाई में इस खूबरू मर्द से खौफ आया था। वो चंपड़े पीछे इसकी अगली हरकत पर गाड़ी पोर्च में खड़ी किए शदीद गुस्से में था। इसका गिरा दुपट्टा जमीन से उठाया था। वो इसके रूम के साथ बने रूम में इसके जाने से पहले खुद को बंद कर चुकी थी। दरवाज़ा खोलो, हालांकि क्या समझ रही हो तुम मुझे? वो जोरदार हाथ दरवाजे पर मारे चिल्लाया था। मैं नहीं खोल रही, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। वो तेज़ बढ़ती सांसों से दरवाजे के साथ चिपकी सी थी। बात सुनो, मेरी मम्मा ने तुम्हारा ड्रेस सिलेक्ट किया है निकाह के लिए, लेकिन क्यों मैं अपनी पसंद कर लूँगी। इसकी बात अजान को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। देखो दानी, मेरी बात सुनो, हम फैमिली में रहने वाले हैं और फैमिली मेरी पहली तरजीह है। माना कि ये जो हमने स्टेप उठाया था गलत था, पर तुम चाहते हो अब मैं तुम्हारे इशारों पर चलूँ, राइट? एक तो ढंग से शादी नहीं कर रहे, पता है मम्मा कितनी अपसेट हुई है तुम्हारे टिपिकल फैमिली से मिलकर। हालांकि मेरा ख्याल था तुम्हारे घर वाले तुम्हें सख्त सजा देंगे, पर वो सोच सका। हालांकि वो लड़का था, अभी सिर्फ आहान को पता था, फिर भी इससे सख्त खफा था। वही जाहिलाना सोच। गलती तो बराबर की होती है, पर वो तो ठहरा मर्द जो नहा कर अपने गुनाह धो डालता है। मतलब मुझे तंज कर रहे हो? मामा और भाई नाराज़ ही थे मुझसे। ये आसान मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, वरना तुम्हारी करतूत तो जेल जाने वाली ही थी। इसे अजान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तुम कितने छुपे रुस्तम हो, मुझे बताना भी नहीं ज़रूरी समझा। वो अपनी चाय का कप थामे लाउंज मेज के सामने पड़े सोफे पर बैठ बोली थी। वो दानीन से आज हुई गुफ्तगू पर सोचो में डूबस बेजार सा था। क्या वो नजरें चुरा रहा था? बनो नहीं अजान, तुम मंगनी ये रिश्ता तय होने की बजाय डायरेक्ट निकाह कर रहे हो। मैंने अपनी शादी के लिए ढेर सारी प्लानिंग्स की थी, मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा, पर नहीं, यह तो सबको पता नहीं क्या जल्द थी। सारी सादगी मेरी शादी पर करनी थी। खैर, फिर तुम्हारी शादी के अरमान थे और वो भी अरमान आंसुओं में बह गए। वो दानस्ता बात छोड़ते मुंह बिगाड़ते बोली थी। अजान मुस्कुरा भी नहीं सका था। निकाह जैसे पाक रिश्ते से पहले बनाया जाने वाला ताल्लुक ज़मीर मुलामत जो कर रहा था। नाम क्या है मेरी देवरानी प्लस भाभी का, आप ये तो बता दो। वो कप लबों से लगाते बोली थी। दानी, रिहा ने नाम सुनते कप पर लबों से हटाते से देखा था। पूरा नाम मतलब इसके बाप का नाम क्या है? वो जाने खदशे में थी कि तुमने इसके बाप का नाम जानकर क्या करना है। वो बात हवा में उड़ाते बोला था। बताओ अजान, पूरा नाम क्या है? वो जोर देते मुस्तरब हुई थी। दानीन हैदर। मैं इस दिन तुम्हारे करीब आऊँगा जब अपनी बदतमीजी की माफ़ी मांगोगी। रूम में जाकर मेरे कपड़े निकालो। यह अजान को देखते आन के लबो लहजे से शर्मिंदा सी हुई थी। वो जानती थी वो कुछ मजीद गलत बोल देगा। गुस्सा भी थी, अपना कम थामे ऊपर लाऊं से मुलाका कमरे में चली गई थी। वो मेरी बहन और भाभी है भाई। अजान को अच्छा नहीं लगा था। वो इसे क्या समझ रहा था? वो रिहा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जब मीर सफ्टीन की बेटी ने इससे इसकी बहन का जिक्र किया था, वो कितना खौफजदा हुआ था। रिहा को तकलीफ पहुंचाना वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। अब जबकि वो इसकी भाभी बन चुकी थी। मैं इसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता था। मोटाई की नोट ढीले करते बेहद संजीदा था। अजान को बात चुभी सी थी। आई एम सॉरी भाई। वो यही समझ रहा था वो इस मामले को लेकर गलत समझ रहा है। जब तुम अपनी जिम्मेदारियां समझते खुद को सुधार कर दिखाओगे, मेरी मोहब्बत वैसे ही पाओगे। अजान सर हिलाते चला गया था। रिपोर्ट्स पर नाम तो मेंशन था। कप रखे हुए इसके आने से पहले दराज निकाले वो चेक कर रही थी। ओह माय गॉड, तो क्या अजान, ये क्या क्या मैंने? वो आधा अधूरा देखते इसे क्या बोल चुकी थी। दानी ने इत्तेफाक तो कम से कम नहीं हो सकता था। अब इसके सामने की हिम्मत नहीं थी। वो धड़कते दिल से फिजा में घुटन महसूस करते लॉन में चली गई थी। वो सोफे की पुश्त से स्याह कोट उठाए रूम की जानिब बढ़ा था। गहरी नजरें खुद पर पाते पलकें उठाई थी। वो रूम की बालकनी में खड़ा फोन कान से लगाया था। वो अपने ध्यान में थी जब पूरी तरह लॉन के अतराफ में बनी राहदारी पर पानी की मौजूदगी से फर्श पर फिसली थी। हाँ, जो फ़ोन पर बिजी होने के बावजूद इस पर नजरें जमाए था, बुरी तरह इसकी चीख से इसकी जानिब
मतवज्जा हुआ था। रिहा, कितनी बार तुम्हें कहूँ मैं ध्यान से। वो इसके मुसलसल रोने पर नईमा बेगम परेशान होते से चुप करा रही थी, जबकि सानिया बेगम भी इसके पास बैठी थी। आहान इसके तमाशे देख रहा था जो पाँव दिखाने का नाम नहीं ले रही थी। नजर लग गई, मेरी बेटी को भी जान इसके सदके उतार रही थी। रिहा पाँव दिखावा अपना, अब वो सामने खड़ा जब्त हो रहा था। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखाना, वरना भी करते मुसलसल इसे ड्रामे करते लग रही थी। अगले लम्हे वो किसी की भी परवाह किए बगैर इसे बाजू में भर चुका था। मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, अब डॉक्टर इसका पाँव तोड़ेंगे। आखिरी लफ्ज़ वो इसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर नजरें गाड़े धीमे से बोला था। इसे लगा था वो शर्म से मर जाएगी, सबकी नज़रों से बचते वो इसके शर्ट में चेहरा छुपा चुके थे। ड्रामा को इन जुर्माने के ड्रामे क्यों लगा रही है? वो लाउंज की हदूद से निकलते से खुद में छुपे देख बोला था, आप उतारे, मुझे शर्म हया आप में या बेच दी है? वो दर्द दबाए सुर्ख चुपा चेहरा इसके सीने से निकाले गुस्से से चबाते बोली थी, जिस दिन तुमसे निकाह हुआ था, हक महर की रकम तुम्हें अदा करने को बेच दी थी। वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते इसे अंदर डालते बोला था, प्लीज़ रोना बंद करो यार। वो ड्राइव करते चिढ़ गया था, आपको हो तो पता चले। वो सुर्ख नजरें लिए इसे उकसा रही थी। आहान बस सब्र करके रह गया था। मुझे नहीं दिखाना प्लीज़। हॉस्पिटल के बेड पर इसके मुसलसल तमाशे जारी थे, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट बेबसी इसे देखे जा रही थी। रिहा, दिखा रही हो या खुद तोड़ो तुम्हारा पाँव? आहान ने गुस्से से कहा था। नहीं नहीं दिखाऊंगी मैं, सुना आपने, प्लीज़ घर चले, मुझे नहीं दिखाना। वो खौफजदा सी परे खिसकती कि वो इसकी टांग खींचते अपनी गिरफ्त में लेते बोला था, खामोश, अब अगर चुप ना हुई तो खुद तोड़ दूंगा तुम्हारा पाँव। वो इसके गुस्से पर लब दबा गई थी। कुछ नहीं कर रही मेरी जान, बस चेक करेंगी। वो इसका हाथ गिरफ्त में लेते हुए डॉक्टर को इसके पाँव की जानिब मुतवज्जा कर चुका था। आपको नहीं पता झटके से मुझे दर्द होगा। वो इसके शर्ट थामते रोते नफी करते बोले थी। आहान ने इसका हाथ थामते सर सीने से लगाए रखा था। 2 मिनट बस, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसके दुपट्टे से ढके सर पर लब जमाए थे। रिहा की चीख निकलती कि वो इसकी शर्ट मजीद मजबूती से थामे थी। डॉक्टर ने गर्म पट्टी से बैंडेज कर दी थी। फ्रैक्चर है, मूव करने में प्रॉब्लम होगी। वैसे काफ़ी पेचीदा है आपकी बीवी, बहुत ज़्यादा। वो लबों पर मचलती मुस्कुराहट दबाते बोला था। मुसलसल इसे हंसते इस डॉक्टर के साथ देखते जल भून रही थी। घर भी इसे वो रूम तक बाजू में भरे ही लाया था, जबकि रिहा को लग रहा था इससे ज़्यादा शर्मिंदगी इसे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई होगी। सानिया बेगम और सिकंदर साहब ने तो डिनर भी इसके रूम में इसके साथ किया था। सब इससे मिलने के बाद रूम से जा चुके थे। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए नाम सोचते शर्मिंदा सी हुई थी और पहली दफ़ा अपने कमरे का जायज़ा लिया। ड्रेसिंग पर इसकी चीज़ों के साथ अपनी चीज़ें देखते ही दिल अजीब तरह से धड़का था। पूरे कमरे को देखते हर चीज़ अपनी सी लगी थी। चंद सानिया बाद लाइट ऑफ होते अंधेरा छाया था। वो अपनी साइड पर आते लैंप ऑन करते फ़ोन पर इसे बुरी तरह इग्नोर करते बिजी हो गया था। इसे वॉशरूम जाना था पर अने आड़े थी। मुखातिब कैसी करती, आहान पर शदीद गुस्सा था जैसे इग्नोर कर रहा था। कोशिश करने के बावजूद वो पाँव नीचे नहीं लगा सकी थी। बेबसी से देखा था वो फ़ोन पर बिजी होने के बावजूद इसके हर अमल पर नज़र रखते भी इसे इग्नोर किया था। अब वो तेज़ी से रोना शुरू हो चुकी थी। अल्लाह आप जैसा बेहिस शौहर किसी को न दे। किसी बीवी को तकलीफ़ में देखते सुकून मिल रहा है। बहुत रोशन आप बदला ले रही हैं मुझसे। वो भीगे लहजे में चेहरा इसकी जानिब मोड़े बोली थी, अच्छा तुम तो बहुत नेक परवीन हो। वह फ़ोन रखते कहने के बल होते मुस्कुराहट दबाए था, मुझे बात ही नहीं करनी आप जैसे फजूल वकील से। वो गुस्से और बेबसी से रोते मजीद एक कदम उठती कि वो सरहद से सहारा दे चुका था। अभी फ़िलहाल तुम्हें अपने कामों में मेरी सख्त मदद दरकार है। वो इसका हाथ थामते वॉशरूम तक ले जाते बोला था। वो इसको देखने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वॉशरूम से लाते इसे बेड पर डाला था और खुद करवट ले चुका था। वो इसकी पुश्त देख रही थी तो क्या वो रिपोर्ट अजहान की थी? वो छत को घूरते सोच रही थी। लाइट ऑन करते मुझे बिल्कुल अंधेरे में नींद नहीं आती। वो लैंप भी ऑफ होते होश में आई थी और मुझे लाइट ऑन में नींद नहीं आती। खामोशी से सो जा। खामोशी में इसकी भारी आवाज़ गूंजी थी। अंधेरे में बालकनी से आती रोशनी से वो कमरे में हिलते पड़ते देख चीज़ें इमेजिनेशन कर रही थी। खौफ सिरायत किए था। 2 मिनट तक वो बेबस हुई थी। अगले लम्हे कंफर्टर सर तपाँव लपेटते गोया वो खौफ से छुप रही थी। वो रूम में बंद रही थी। इसकी आवाज़ आना बंद हो गई थी।
नूर धड़कते दिल से दरवाजे में बने की हॉल से लाउंज में छाई खामोशी और सुनसानी देखते पुरसकून सी बेड पर आ गई थी। वो दुखती आंखों और खौफजदा दिल से बेड पर पड़ी थी। चंद पल बाद वो नींद की गहरी वादियों में उतर गई थी। सुबह वह गहरी नींद से एक कसमसाते किसी के रोने की आवाज़ से जागी थी। घड़ी पर नजर डाली जहाँ 11 बजने वाले थे। भूख से बुरी हालत समेत किसी किसी के रोने की आवाज़ मुसलसल सुन रही थी। वो खौफजदा होते कमरे में नजर दौड़ा रही थी जहाँ चारों जानिब सन्नाटा छाया था। कौन है ये? मैं बाहर जाऊँ और खुदाया मुझे किसी तरह सुकून दे दे। वो बाल समेटते लड़खड़ाते उठी थी। दरवाज़ा खोलते दिल धक से रह गया था। सामने कोई बच्ची रो रही थी। चंद पल हैरान हुई थी। वो महज 2 साल की बच्ची कौन थी? वो सामने देखते हैरत में थी। गाजियान कहा था बच्ची किसकी थी? वो इसकी जानिब देखते इसकी जानिब तेजी से बढ़ी थी। बेबी कौन हो आप? वो इर्द गिर्द देखते सोफे के नज़दीक पंजों के बल होते इसकी गोद में गोरी से भरते बोली थी, मम्मा। वो सफ़ेद बेबी शर्ट और ब्लू जीन्स में बलूस बच्ची मुसलसल रोते ही गर्दान कर रही थी। हाँ हाँ मम्मा के पास हम चलते हैं। क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम आखिर? गाजियान वो खुद से बड़बड़ाते इसे गोद में भरते किचन में गई थी। इसे लगा था वो छोटी सी बच्ची इसकी तरह भूखी है। गिलास में दूध निकालते इसे पिलाया था। वो इसका चेहरा देखते खामोश हुई थी। नूर को बेसाख्ता प्यार आया था। मुस्कुराते वो इसके दोनों गाल चूम चुकी थी। वो खुद नाश्ता जहर मार करते इसको लेकर इसके बेडरूम में थी। आप किसके साथ आई हो बेटा? लेकिन वो चुप होने की बजाय मजीद रोने लगी थी। बश बश बेबी क्या करूं? कैसे आई ये बच्ची यहाँ? वो इसके सीने से लगाते थपकते बोली थी। इस शख्स का कोई पता नहीं था। वो इसी पोजीशन में बैठी थी जब वो बच्ची रोते खामोश हो चुकी थी। शायद नींद आ रही थी और नूर से थोड़ी मायूस भी हो गई थी। इसके सुर्ख शर्ट पर लगे बटनों से खेलते वह गनूदगी में जा रही थी। कभी हम पर भी ऐसी नज़र करम कर दें। वो जो नींद में अब खुद भी झूल रही थी, इसकी आवाज़ से फटी आंखों से खौफजदा हुई थी। वो शूज़ उतारते गहरी नज़रों से सामने सोफे पर बैठा देख रहा था। नूर का दिल चाहा था भाग जाए यहाँ से। वो शर्ट लेते बाथरूम में जाता कि वह सरत से इस बच्चे को बिस्तर पर लाते टक भरते बाहिम्मत होते इसका हाथ थाम चुकी थी। क्या शावर लेने का इरादा है मेरे साथ? वो इसको देखते दीवार से टेक लगा गया था। बात करनी है मुझे। वो इसकी बेबाकी पर हिम्मत करते हाथ छोड़ चुकी थी। बात या शक? इसकी कमर जकड़ते बेड पर सोई बच्ची पर नजर डाले वो इसे मजीद सिमटने पर मजबूर कर गया था। अपनी पोजीशन का ख्याल करते वो बेजान पड़ते कदमों से इसकी गिरफ्त में इसकी रहमो करम पर थी। बच्ची किसकी है? वो नजरें झुकाए बस जवाब चाहती थी। क्या इसकी पहली बीवी थी? क्या वो शादीशुदा था? ये ख्याल इसे मफलूज कर रहे थे। वो पिछले कई दिनों से ऐसे शख्स के साथ रह रही थी जिसके माजी और हाल दोनों से नावाकिफ थी। कौन था वो? नूर को बेतहाशा वसवसों और खौफ ने घेरा था। तुम्हारे सारे मुशाहिदे और खुद से मेरे बारे में तयशुदा मफरूज़े गलत हैं डियर वाइफ। इसके कंधे पर पड़ी बालों की चुटियाँ हटाते अपने लम्ब से इसे हाल में वापस ले आया था। वो रोती रही थी सारा दिन। पता भी है तुम्हें किसकी बच्ची है? फिर क्यों लेकर आए थे और छोड़कर? खुद गायब थे। इसकी माँ परेशान हो रही होगी। इसे दूर धकेलते वो चीखते बोली थी। आहिस्ता वो डिस्टर्ब करेगी हमें। वो कपड़े दूर उछाल दे। उसका हाथ थामते फिर से करीब कर गया था। नूर को बेसुकूनी ने घेरा था। रात क्या हरकत थी? अपने बाल इसकी मुट्ठी में जकड़े महसूस करते हुए इसके सीने से लगी इसके दिल की धड़कन खुद में उतरती महसूस कर रही थी। आप मुझे कल से बाबा के घर से मुसलसल अपने रवैये से तकलीफ दे रही हैं आगाज़। मैं खौफजदा थी आपसे। वो भीगते लहजे में बोली थी। और जो तुमने रात हरकत की इसका क्या? मैं तुम्हारा मुहाफिज था या लुटेरा? आहिस्ता प्लीज़। वो उठ जाएगी उसकी तेज़ आवाज़ से। खौफजदा होते इसको देखना नहीं चाहते थे पर इससे दूर होते इस बच्ची के पास गई थी जो नींद में फिर से रोने की तैयारी में थी। वो रोती कि वो इसे फौरी गोद में लिटाते थपकने लगी थी। बहुत मोहब्बत जाग रही है इस अनजान के साथ। इतनी मोहब्बत कभी मुझसे गहरा ताल्लुक़ होने के बाद मेरे लिए तो नहीं जागी तुम्हारी। नूर ने नज़रें उठाते इसको देखा था। क्या वो बच्ची से जेलिस था? वो बच्ची है गाजियान। इस बच्ची के लिए तुम मुझसे लड़ रही हो। जानती हो ये बच्ची कौन है? अब इस बात के अमल इसके बाद इसका अमल देखना चाहता था। तुम्हारे मुजरिम की बेटी है मिस हाला नूर। नूर का इसका थपकता हाथ यकलक थमा था। वो भी यकीनी और खौफ से जर्द पड़ते इसका चेहरा देखते गाजियान को देख रही थी। जारी है। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔